जो लोग मैंने ऑलरेडी बताया था, तो बीच में हमारे जो रीजनिंग हो रहे हैं लोग, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो गोल्ड को निकालने के लिए, जो गोल्ड की माइनिंग होती है, तो आपको गोल्ड को निकालना है तो बहुत सारे मिट्टी निकालना पड़ता है, जो मड बोलते हैं। वो सब आपको जैसे इधर कैसे रहता है, जितना भी लोग मिलते हैं आपको, उनको ये जो चीज़ें, उनको जो समझा के और ये जो तरीका समझा के, आप एक एक पर्सन को गोल्ड की तरह इधर प्रिपेयर कर सकते हो। ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ರಿಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತವರಿಗಾಗಿರುವಂತ ಇದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ MLM ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? ये जो हमारा जो डेली नीड्स हो गई, उसके ऊपर हमारे जो जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स रहेंगे, लाइक आप आपका गांव में एक बहुत हेल्प करना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, या कुछ भी आपको जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफिल करना चाहते हो, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बताते हैं। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದವರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆದಂತ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಗಳು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM, ये नाम सुनते ही बहुत लोगों का दिमाग में आता है ये एक फेल्यूर इंडस्ट्री है, ये जो चेन लिंक की है, स्कीम स्कैम वाली कंपनी है। तो ये पहले दिमाग में आ जाता है। इसके लिए कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग डूबे हुए हैं, और कुछ लोगों ने इसको इसका नाम खराब कर दिया, क्योंकि उनको ये इसका बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, और इन लोग ने इसका नाम इतना खराब करके रखा है, क्योंकि उनका पैसा डूब चुका है, इसके लिए औरों का भी पैसा डूबेगा करके ये जो इन लोग ने इसका नाम खराब करके रखा है। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಐದನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆರನೇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಸೊ ಕಾರಣ ಆದದ್ದು ಆಗಿದೆ. इसके लिए कारण है, वेरी सिंपल है कि इसके बारे में सही तरह का नॉलेज नहीं है, पहले वाला। दूसरा है कि रातों रात आप मिलेनियर बन जाओगे, रातों रात इसमें हम मल्टी मिलेनियर बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये तो माइंडसेट रहने वाले लोग। और ये जो स्कैम करने वाली कुछ क्या जो लोगों के बीच में रहने वालों का भी हो सकता है। और ये जो इसके लिए पहले कोई लॉ नहीं था कि आपको देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको सही तो कोई इसके लिए बॉडी नहीं था। जैसे आपको बैंक चलाना है तो रिजर्व बैंक रहता है, इंश्योरेंस को चलाना है तो आपको IRDA रहता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे जो गवर्नमेंट की जो लॉज रहे वो नहीं था, ये इसके वजह से भी ये हुआ होगा। और वो पांच मेन रीजन है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो फेक कंपनी, ये जो सिर्फ यही जो चीजें बनाने के लिए जो आ रहे हैं, वो कंपनी के साथ ही जुड़ेंगे तो बिल्कुल उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस हुआ है, या लोग वो जो भी बताते हैं, ये जो मेन 6 रीजन से होता है। ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾ ತಂದಿದೆ. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ IDSA ಇದೆ. ಇದು WFDA ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು IDSA. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಲಾ ತಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ತಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು
ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. अभी इसके लिए सही वक्त आ चुका है। सबको पता है कि हमारा जो इंडिया में ऑलवेज सुनाई दे रहा है कि जब से हम स्कूल कॉलेज में जा रहे थे तभी एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम, जो ये जो बहुत सारे बोलते हैं जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने आईडीएसए जो बहुत अच्छा एक रेगुलेटरी जो सिस्टम लेके आए, और उसके साथ ये जो WFDS है, जो वर्ल्ड का जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी जैसे एमबीए आप देख रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको एमबीए आ चुका है। ये जो बहुत सारे आपको डिग्रीज आज अभी ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी में आपको ये ऑलरेडी सिलेबस भी आ चुके हैं, जो इन फ्यूचर अभी देखेंगे तो आपको जैसे दूसरे दूसरे जो प्रोफेशन से जो आ रहे थे, अभी आपको जो फ्यूचर में जो चलने वाली जो इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको प्रोफेशनल डिग्री लेके आने वाले भी आपको दिखेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए सही वक्त आ चुका है। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जो कैटेगरी से जो फुलफिल करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि सबको जॉब दिलाना मुश्किल है, इसके लिए सबके लिए ये बेहतरीन मौका है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना। तो इसके लिए ये सही वक्त है, और जो सही जो बता सकते हैं कि सही प्रोफेशन है, सही कार्य है। ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು MLM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ अभी जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बात आपको समझ आ गई तो आपको इधर सफल होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो लोगों ने समझा है कि नेटवर्क मार्केटिंग या ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, घर घर में जाके सेल करना, या कहीं पे आप एक दुकान बना के रख के और दुकान से आप इसको बेचना, या लोगों को जोड़ते जाना, ऐसा आपका कोई दिमाग में रहेगा तो ये बिल्कुल आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो सिंपल है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक आपको लोगों तक एक प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचाने का एक सिस्टम है। ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದದ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको मैंने ऑलरेडी बताया, कोई घर घर में जाके बेचने का, या कोई आपने दुकान शॉप खोल के प्रोडक्ट इधर शोकेस में रख के बेचने वाली ये जो सिस्टम नहीं है, ये एक आपको ठीक से समझ जाना चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप है जो प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक इंट्रोड्यूस करने का। इसको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी देखेंगे तो सोशल मीडिया में आपको जो एडवांस आया है, जो लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन को दिलाना, यही जो नया तरीका है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनशिप का ये सिस्टम चलता है। ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡು ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದರ ಮೊದಲು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡುವವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟಿನ 70% ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 30% ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
तो अभी आप लोग सोचेंगे क्या इससे पहले कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं हो रहा था क्या, प्रोडक्ट और सर्विस लोगों तक पहुंचा जा नहीं रहा था क्या? तो बिल्कुल जा रहा था। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इससे पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था कि हर एक पर्सन एक ना एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर बन के रहता ही है। वो जो कंज्यूमर को ये जो चीजें हैं जो रिटेलर पहुंचाता है, रिटेलर होलसेलर पहुंचाता है और होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चर पहुंचाता है। ये जो टोटल जो ये ट्रेडिशनल जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत रहता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप की और एक है एडवर्टाइजमेंट करने वालों की। जो ये लोग ये दोनों के लिए जो आपका जो कितना परसेंटेज जाता है करके देखेंगे तो आप इधर एक 100% पेमेंट कर रहे हो तो उसमें 70% ये जो मीडिएटर हो जाता है और उसमें जो 30% है वो सिर्फ मैन्युफैक्चर को मिलता है। ये गलत नहीं है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। बट इधर आपको कितना नुकसान होता है ये आपको समझ आना चाहिए कि कंज्यूमर को इधर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है, वो 100% पेमेंट करके ही ले रहा है। ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಯುಗ ಬಂತು, ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸೊ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿಪ್ ನ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 70% ಅನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. अभी ये जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया, जो कस्टमर है वो 100% पेमेंट करके ये जो सर्विस या गुड्स को खरीदता है, तो इधर से कोई अपॉर्चुनिटी किसी को मिलता नहीं था। बट अभी जो नया तरीका है, न्यू वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, इसमें आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया में आपको कितने प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल होते हैं डे बाय डे। तो इधर एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को जुड़ता है, इधर कोई मिडिल मैन नहीं रहता है। नो मिडिल मैन, नो ट्रेडिशनल आउटलेट्स और कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता है। तो इधर एक एग्जांपल, जैसे आप एक कंज्यूमर हो तो आप डायरेक्टली कंपनी से जुड़ चुके हो, तो आपने इधर प्रोडक्ट खरीदा और ये जो प्रोडक्ट आप खरीदने के बाद आप आपका रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कोलीग्स किसी को भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, वो लोग जाके खरीदेंगे। इससे जो टर्नओवर क्रिएट होता है तो उसका जो इधर मीडिएटर को जो 70% जो जा रहा था वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। जो इसका जो तरीका रहता है, जिसका जो सिस्टम रहता है, इसमें आपको 70% आपको रिटर्न्स में मिल जाएगा। इधर आपको जो एडवर्टाइजमेंट का जो काम है ना, वो लोग जो ले रहे थे और जो डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे थे वो पैसा आपको डायरेक्टली मिलने लगेगा। ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದು ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. तो पहले आपको इसका शुरुआत कैसे होता है ये जान लेना है। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, आप जॉब कर रहे हो या कुछ और इंडस्ट्री में आप रहते हो, तो वो जो माइंडसेट है आप इधर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो अगेन ये पूरा आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये जो वेरी सिंपल है, जो पहला जो चीज करना है, जो आपको पहले इसका जो आपका घर में जो इस्तेमाल होता है वो ब्रांड को शिफ्ट करना है। आप चाहे तो ये एक प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हो, या ये जो कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट रहता है उसको आप आपका घर में आप इस्तेमाल करके इसका शुरुआत कर सकते हो। ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು, ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. जो सेकंड स्टेप है, जो बेसिक है, हमने इधर बेचने का आपको बताया नहीं, आपको हमने बताया इधर आपको खरीदने का, आपका घर में खुद को इस्तेमाल करने का। आप एक प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हो, सारे के सारे प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हो, आप इस्तेमाल करने लगोगे। ये जो पहली स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप है जो लर्निंग, जो ये जो इंडस्ट्री कैसी चलती है, इसका सिस्टम, इसको चलाने के लिए क्या सब चीजें करना रहता है, इसमें काम क्या क्या करना रहता है, ये कैसे काम होता है, ये सब लर्निंग करनी रहती है। तभी ये जो तभी आपको ये जो इंडस्ट्री पूरा का पूरा आपको एक सही दिशा दिशा दिलाने में सफल हो जाएगा। ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು 2 to 5 years ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. तो थर्ड स्टेप आता है जो आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को खड़ा करने का। जो एक बार आपने ब्रांड शिफ्टिंग किया, उसके बाद ये कैसा चलता है, इसके पीछे आपने लर्निंग सही तरीके से किया, उसके बाद आपको इधर जो रहता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा करना, जो आप इधर भी कर सकते हो। इधर आपको कोई एरिया लिमिट नहीं रहता है। आप जैसे आपको दुनिया भर में आप एक ये जो नेटवर्क को आप बिल्ड कर सकते हो। ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ರೈಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. तो आपको इधर समझ जाना चाहिए कि आपका ड्रीम्स फुलफिल होता है तो आपको इधर पहली जो स्टेप रहती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है, आप कौन सी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हो। आप कंपनी को ही पहले ही सही तरीके से समझ के इसको आपने सही चुना नहीं है तो आपको इधर कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। तो पहले आपको ये कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. जो सेकेंड स्टेप रहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक जो कंपनी क्यों शुरू हुई थी, किसने शुरू किया, इसके बारे में आपने जान लिया। दूसरी जो चीज़ रहता है जो प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, ये आपको ही खुद को बार बार खरीदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपका ही जो बाइंग बिहेवियर है उसको सही दिशा में रखा है। तो जो सेकेंड स्टेप है ये वो जो भी आपका एकदम क्लियर हो गया कि आप ही खुद इसको रिपर्चेस कर रहे हो तो आपको ही पता चलेगा, आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करोगे वो भी कर लेगा ही। ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿನ್ ವಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದವನ್ಸ ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ಸ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಮನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड स्टेप है, ये जो दो स्टेप भी एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और थर्ड स्टेप है जो मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटिंग प्लान आपको विन विन मार्केटिंग प्लान होनी जरूरी है। विन विन मार्केटिंग प्लान मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में समझते हैं जो पहले जुड़ता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, तो वो मार्केटिंग प्लान आपको गलत है। जो अभी अभी भी जुड़ता है वो भी जो आपको जुड़ता है उससे भी आगे जाने का जो मौका आपको जो मार्केटिंग प्लान देता है। और इसके लिए ये जो मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको कुछ लेफ्ट डालो राइट डालो और तीसरे को ज्वाइन करते वक्त आपको इनकम मिल रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है, देन वो मार्केटिंग प्लान गलत है। क्योंकि एक दुकान में एक लेफ्ट हैंड साइड वाला कस्टमर आता है, राइट हैंड साइड वाला आता है, तभी आपको इनकम होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आता है तो आपका उधर बिजनेस चलता है, बिजनेस चलता है तो उधर आपको प्रॉफिट मिलना ही है। इसके लिए बोलते हैं फेयर मार्केटिंग प्लान होने की बहुत इंपॉर्टेंट है। ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. तो फोर्थ जो स्टेप है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी। ये जो ट्रेनिंग सिस्टम को हमने समझा नहीं है और इसका जो कंटिन्यू एजुकेशन सिस्टम ने हम प्लग नहीं हुए हैं, तो आपको दुनिया में जो हमने इतना सारे जो इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको ये हासिल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो लोगों के साथ हमको बात करना रहता है और ये जो शेयरिंग करने के लिए रहता है, ये सब चीज़ें इधर करनी पड़ती है, बहुत सारे स्किल की ज़रूरत रहता है। ये जो स्किल के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, आपको जो कंपनी के बारे में बता दिया, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बता दिया, लोगों के पास कैसे बात किया जाता है और लोगों को जो भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसको आपको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारे सारे चीज़ आता है आपको ट्रेनिंग में। तो इसके लिए ट्रेनिंग में प्लग हुए तो आप एक बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आप एक बड़ा बिजनेस मैन बनने में आपको ये सफलता आपको बिल्कुल मिलती है। ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ DXN ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು DXN. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು DXN ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. जो अभी अभी देखेंगे तो आपको दुनिया में हम बता सकते हैं कि ट्रू MLM कंपनी है अभी तक जो DXN है। जो DXN आपको कंपनी का बैकग्राउंड भी आपको एकदम सही है, प्रोडक्ट भी सही है और मार्केटिंग प्लान भी सही है और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी भी एकदम परफेक्ट है। तो आपका ये जो पहली जो चूज़ करने वाली जो सारे के सारे चीज़ें आपको DXN पूरा दिलाती है। ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು 1993 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವೊಂದು ಇದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ 1983 ಇಂದ 93 ವರೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ ಸೋಜಿನ್.
तो अभी ये कंपनी क्यों खास है और ट्रू एमएलएम कंपनी या ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों है? क्योंकि ये जो कंपनी शुरू हुई थी 1993 में मलेशिया में, जो ये कंपनी शुरू हुई थी, इसका एक खासियत क्या है कि ये जो कंपनी 1983 टू 1993 जो लोगों का जो स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है और पहले जो लोग थे वो इतना स्वास्थ्य क्यों थे, तो इसके बारे में इन्होंने 10 साल रिसर्च किया। अभी ये जो रिसर्च करने वाले पर्सन ही इसका खुद फाउंडर भी है, साइंटिस्ट भी है, सीईओ भी है। इज नन अदर देन धातुक डॉक्टर लिम्सोजिन। इनका भी बैकग्राउंड देखेंगे तो आईआईटी खड़गपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में ग्रेजुएट हुए पर्सन 10 साल रिसर्च करके ये कंपनी अभी इन्होंने शुरू किया है। तो अभी जस्ट देख लीजिएगा 2021 कंप्लीट हो चुका है, कितना सक्सेसफुल कंपनी इन्होंने खड़ा कर चुके हैं, यही जो इसका बेसिक कारण है। ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು 2000 ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಯರ್ 2000 ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು, 9ನೇ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ 185ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ये जो कंपनी है अभी देखेंगे तो शुरुआत में जो 93 में जो लॉन्च हुई थी, बट ये 2000 में इंडिया में आई थी, 7 साल के बाद इंडिया में आई थी एज ए 9th कंट्री। अभी देखेंगे इंडिया आने के बाद ये मोर देन 185 प्लस कंट्री में फैल चुका है ये कंपनी। ಇದು ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 185 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಓನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡಿ, ಸೊ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. जो अभी सारे के सारे ट्रेनिंग आपने ध्यान से सुना होगा, तो इसके लिए आपको ये जो हम इंफॉर्मेशन बताते जा रहे हैं, तो 10 साल के जो रिसर्च हो गई, कंपनी का जो सीईओ का बैकग्राउंड हो गया, प्रोडक्ट के बारे में हो गया, मार्केटिंग प्लान के बारे में हो गया, और ये जो वन वर्ल्ड मार्केटिंग सिस्टम, अभी आप एक दुकान एक जगह पे खोलते हो तो वही सेम दुकान आपका नज़दीक का एरिया में आप खोलना चाहते हो, तो पूरा का पूरा आपको लाइसेंस लेना, उधर का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। बट इधर डीएक्सन में आपको एक ही आईडी दुनिया भर में काम करता है, उधर जिसको भी चाहिए आप एक कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेके आ सकते हो, और उसका बोनस आप जो कंट्री में है उधर आपको लेने का मौका देता है। इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केटिंग सिस्टम। और जो वन ड्रैगन कंपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जितना भी पॉइंट्स हमने बताए, एक एक पॉइंट भी बहुत यूनिक है और खास है, क्योंकि जो कल्टिवेशन से खुद का जो रॉ मटेरियल खुद कंपनी ही प्रिपेयर करता है, खुद इसका जो प्रोसेसिंग जो करने का जो फैक्ट्री रहता है ये खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये भी खुद करता है। सो इसको टोटल वन कंपनी बोलते हैं, इसके लिए वन ड्रैगन कंपनी बोलते हैं। ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ GMP ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ TGA ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ, ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ISO 22000 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸಿಲ್ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಇಒಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾದ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಬಲ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. जो और भी एक खासियत है ये जो कंपनी का सर्टिफिकेट्स, और जो कंपनी का जो प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ऐसे ही बहुत सारे दुनिया भर में जितना भी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन है ये जो कंपनी ले चुकी है, लाइक TGA, GMP, हलाल, सिजिल, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कंपनी ले चुकी है। साथ ही साथ हमारे जो फाउंडर है इनको भी दुनिया भर में जितना भी हाई क्वालिटी अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स है ये भी मैक्सिमम ये हमारे जो कंपनी
एंड फाउंडर दोनों भी ले चुके हैं। साथ ही साथ इसका एक खासियत है, जो हमारे पास जो यूनिक प्रोडक्ट है दैट इज गैनोडर्मा। जो गैनोडर्मा के साथ जो दुनिया में हाई क्वालिटी जो रहने वाली जो दुनिया भर में जो ब्रांड है, सो उससे भी बेहतरीन ब्रांड ये जो कंपनी हमको गैनोडर्मा के साथ दिलाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स है। ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫೈನಲಿ ವೈ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಮನಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಜಾಬ್ ಇರ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 60 years ವರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು, ಸಪೋಸ್ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ 0ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರಂತಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೊ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊ ಲಿವರೇಜ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 to 5 years ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. अभी इसको हम फाइनल बताते हैं वाई डी एक्स एन, क्योंकि अभी बताने के लिए जाएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी के, और उसका यूनिकनेस भी बहुत सारे चीज़ें हैं। ये जो कंटिन्यू एजुकेशन सिस्टम में आपको वन बाय वन मिल जाएगा। और फाइनली जो डी एक्स एन हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉमन पर्सन की जो ग्राफ है आपको देखेंगे तो एक तरफ से आपको मनी दिख रहा है और तरफ से एक टाइम दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 60 एज तक काम कर सकते हैं, उसके बाद तो उनको रिटायर्ड होना पड़ता है। तो उनका जो 3,000 या 5,000 से उनका जो इनकम होता है शुरू, और जब रिटायरमेंट लाइफ होता है उसके बाद तो उनका जो नेक्स्ट जीरो पे आ जाता है इनकम, उसके बाद उनको कोई इनकम नहीं आती है। वही आप नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्राफ देखेंगे, इधर सही से आप डीएक्सन कंपनी के साथ जुड़े हो और सही तरीके से 3 to 5 years आपने काम किया है, तो आपको इधर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। जो आप जितना टाइम काम करोगे उतना आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता जाता है आपका इनकम। साथ ही साथ एक लेवल पे आप स्टॉप करोगे तो भी आपको इधर एक सस्टेनेबल एक रेजिडुअल इनकम मिल जाएगा। और आपने सही सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया और आपका टीम में जितना लोगों को भी ये सिस्टम ने प्लग कर दिया, तो आपने जिधर भी स्टॉप किया और मिनिमम आपका घर के लिए जो आप खरीद रहे हो वो प्रोडक्ट से ही आपको जो एक्सपोनेंशियल बेनिफिट जो आपके टीम में जो मिल रहा है वो बिल्कुल आपको भी मिल सकता है। यही जो एक डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान रहेगी या डीएक्सएन की जो टोटल कॉन्सेप्ट की आपको एक बेनिफिट है। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಮನ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಅವನು ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರ್ನಿಂಗು ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ನಂತರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಗ ಅವರ ಡೆತ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ವಿಲೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ಸ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये जो फाइनली अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि डीएक्सन ने कितना हिस्ट्री बना चुकी है। डीएक्सन का आप पूरा प्रिपरेशन देखोगे तो बहुत सारे चीज़ें इतना अच्छा लगता है कि यही कंपनी में हम काम करते हैं करके। इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत एग्जांपल्स है ऐसी। एमएन का एक पायलट थे, एमएन का एक पायलट वो 2016 में उनका जो एक्सीडेंटली एक डेथ होता है, वो जो प्लेन क्रैश में होता है क्योंकि वो पायलट है। तभी उनका जो एक बोनस था, उनका बोनस मोर देन इंडिया का रुपीस में देखेंगे तो नियरली 1.5 लाख रुपीस था। और उसके बाद 2-3 साल बाद उनका जो बीवी और बच्चे एक प्रोग्राम में आते हैं डीएक्सन का, उधर वो लोग जो शेयर करते हैं ना, वो शेयरिंग सबको लिए एक बहुत ही एक शॉकिंग शेयरिंग होता है। क्योंकि अभी देखेंगे तो हम लोग जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, वो तो सही है। और जो एसेट है, जो उनको जो इनकम, जब वो जिंदा थे, उनका जो पिताजी जिंदा थे, उनका फैमिली का जो हेड है, वो जब रह रहे थे, काम कर रहे थे डीएक्सन में, तभी उनको कितना इनकम मिल रहा था। और जो डीएक्सन इनकम, उनका जो प्लेन क्रैश में उनका जो डेथ होता है उसके बाद देखेगा तो डबल हो चुका था जो इनकम। ये ही जो एग्जाम्पल है, जो डीएक्सन इतना एक बेहतरीन आपको एक सिक्योरिटी भी दिलाता है और इतना हैप्पीनेस मिलेगा जो लाइफ हमारे बाद भी, हमारी जो ज़िंदगी जो गुजरने की, जो हमारे बच्चे रहेंगे या हमारे बीवी रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। ये जो बेस्ट एग्जाम्पल है डीएक्सन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट एमन के जो पायलट का जो पूरा बोनस स्टेटमेंट है हमारे पास है, जो उनका जो डेथ होने के टाइम में उनका बोनस कितना था, उनका जो डेथ होने का जो 3 साल के बाद उनका फैमिली, उनका बीवी के लिए ये जो सिस्टम ट्रांसफर होता है और उनको यही सेम इनकम से भी ज़्यादा इनकम मिल रहा है। तो ये बेस्ट मैसेज है। एंड आज का जो ट्रेनिंग सिस्टम, हमने एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेके आए थे आपके लिए। इसके लिए स्पेशली एक हमारे अच्छे ट्रेनर हैं नवीन सर, इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग है बहुत वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव रहता है और प्रैक्टिकल होता है और कोई भी एक कॉमन पर्सन भी इसको बैठ के समझ सकते हैं। तो नवीन सर को मैं स्पेशली धन्यवाद बोलूँगा और जितना भी लोग जुड़े थे हमारे साथ, इन्होंने आज अच्छा ट्रेनिंग लिया करके मैं समझता हूँ। तो आज का जो सेशन में कोई कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो जल्दी से फीडबैक दे सकते हैं। सिर्फ आपके पास 2.5 मिनट है, सेल्फ अनम्यूट कीजिएगा, बात कर सकते हैं। Morning, Naveen. Good morning, Manjunath. Good morning. 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 So wonderful. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. एक अच्छा मेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग सुनने को मिला हमको, फैंटास्टिक। और फाइनली जो मैसेज आपने जो दिया है वो जो डीएक्सन का वो इनकम जो हमें फैमिली मेंबर्स को जो पास ऑन होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, उनका एक अच्छा सा एक मैसेज, एक टेस्टिमोनियल की तरफ से आप दिया है। एक्सलेंट, फैंटास्टिक। आज का तो बहुत स्पेशल मैं समझता हूँ। आज का जो भी मिस किया है वो बहुत they are unlucky today. Fantastic session. Thank you, Naveen. Thank you very much. Thank you, Manjunath. Fantastic. Thank you. Good morning. Good morning. जल्दी सेल्फ अनम्यूट कीजिएगा, जल्दी बात कीजिए। फाइनल 1 मिनट है आपके पास। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning. ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 o'clock ಸೇಮ್ ID ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ದು 6 o'clock ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಮ್ದು ಡೈಲಿ 5 o'clock ಇರ್ತದೆ, ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಯಾರೋ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರಿ, ಇದರ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೀಸ್ಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ನವೀನ್ ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you.